السلام علیکم ویورز، ہوپفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور ہم نے سیگمنٹ 2 کی طرف آنا ہے کیونکہ یہ بات اتنی کام کی تھی کہ میرے جو ینگ جنریشن کے لوگ ہیں، یہ ینگ جو ٹین ایج کے ہیں یا 30 سے بلو ہیں، یہ چیز ہم اگر ان سے سیکھ جائیں گے، پڑھ جائیں گے تو ہم بہت ایک کمفرٹیبل ویز میں آ جائیں گے. تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے، جو ہم لوگوں میں موسٹلی اسپیشلی آئی ایم کنسیڈرنگ مائی سیلف دیٹ آئی ایم ناٹ ہٹنگ اینی youngster or I'm not hitting any person that you are unaware about the political awareness. May you have knowledge, but we are discussing about what is political awareness. So before we starting, uncle, political awareness میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہے. لیکن یہ انگریزی کا لفظ ہے نا. ایگزیکٹلی پولیٹیکل اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس، یعنی اس کا جو اردو ترجمہ کریں گے وہ آئے گا سیاسی شعور. آپ کا سیاسی شعور سیاسی بیداری جو ہے، سیاسی بیداری آئے گی. سیاسی بیداری آئے گی کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کیسے بنتی ہیں، ان کا اسٹرکچر کیا ہے، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس وقت کتنی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور کس پارٹی کا کیا نظریہ ہے، کیا منشور ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی جس پارٹی کے پاس عوام کو دینے کے لیے نظریہ اور منشور ہی نہ ہو تو وہ پھر آپ ہوا میں یا اندھیرے میں چھلانگے لگانے والی بات ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور سیاسی پارٹیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ عوام کے لیے ایک جامع قابل عمل معاشی پروگرام رکھتی ہوں، ایگزیکٹلی سیاسی پروگرام رکھتی ہوں، ثقافتی پروگرام رکھتی ہوں، تعلیم کا پروگرام رکھتی ہوں، صحت کا پروگرام رکھتی ہوں، ایگریکلچر کا پروگرام رکھتی ہوں، انڈسٹریل پروگرام رکھتی ہوں. یعنی زندگی کے بے شمار شعبے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کاؤنٹ، یو ڈونٹ ہیو اے ٹائم فار دیٹ، لیکن ہر ایک شعبہ موجود ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. ایگزسٹ کر رہا ہے. تو اس شعبے کو مثلا میں فار ایگزامپل کوٹ کروں گا کہ ٹو نو از ٹو چینج. ایگزیکٹلی جانے گا وہ بدلے گا. جو جانے کا فرض کیا ہمارے تعلیمی نظام پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. کرٹیسزم، ایوری ون از گوئنگ ٹو کرٹیسائز کرٹیسائز، بٹ نو ون از گوئنگ ٹو ٹیل اس دا سبسٹیٹیوٹ. سبسٹیٹیوٹ یہ درست نہیں ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، آل ادر پیپل سیئنگ کہ جی یہ نظام تعلیم ہمارا بڑا غلط ہے. درست کون سا ہے؟ تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ واٹ از دا سیکنڈ آپشن فار یو اف دس از ناٹ ان گوئنگ اکارڈنگلی دین واٹ از دا سبسٹیٹیوٹ آپشن یو ہیو. جب آپ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے تو پھر آپ حاضر موجود کی ہی تشریح کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. حاضر موجود کی تشریح ایک کامن بندہ بھی کر رہا ہے ایگزیکٹلی، اور وہ ایک انٹلیکچوئل بھی کر رہا ہے. انٹلیکچوئل بھی کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ متبادل پیش کرتے ہیں. متبادل پیش کرتے ہیں. متبادل پیش کرتے ہیں کہ جی یہ نظام ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے. وہ پورا بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کر تو ٹیبل کیا جاتا ہے کہ جناب یہ نظام آپ چینج کریں گے تو یہ بینیفیشل ہے، بینیفیشیل ہے، یہ کریڈیبل ہے. کریڈیبل ہے. مثلا کیا آپ نے ایم اے کر لیا ہے، بالکل ایسی بات کر ہے. لیا، بالکل آپ نے ڈگری لے لی ہے، یہ تعلیم ہے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کہیں. لیکن جب تک کہ اس کے اندر کمپیٹنسی نہیں آئے گی وہ علم میں کنورٹ نہیں ہوگا. بالکل ایسی بات ہے آپ کی. 110 ٹائم آپ نے یہ بات ٹھیک کہہ دی ہے. دیکھو علم نہیں بنے گا جب تک کہ آپ اس کو گہرائی سے نہیں جانیں گے. ایسے ہی ہے. سپوز آپ فزکس پڑھ رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. کیمسٹری کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ اسٹڈی آف دا یونیورس. اسٹڈی آف دا یونیورس، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب اسٹڈی آف یونیورس کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنی پڑے گی، اپنا دماغ خرچ کرنا پڑے خرچ گا، کرنا پڑے گا. اور خرچ کرنے کے بعد آپ کنکلوژن لائیں گے نا بالکل ایسی بات ہے. کہ دس از وٹ آئی ریسرچ. یہ ہے ضرورت نوجوانوں کی، یہ ہے ضرورت طلباء کی، طالبات کی، قوم کو اس طرح کی ایجوکیشن چلیے پھر میں اب دوسرے اس پہ آتا ہوں. اب میرے خیال میں سیکنڈ پوائنٹ پہ آئیں گے، اور اس پوائنٹ میں انکل نے بولا کہ اگر دیکھیں گے اگر پولیٹیکل اویئرنیس میں آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آپ ڈفرینٹ پارٹیز کو ہٹ کر رہے ہیں، وی ہیو نو کنسرن، اور کہ ہمیں نہیں ہے آپ کی اپنی پسند ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن پارٹیز کا بیسک انہیں آپ کے پروگرام کا، آپ کے ایجوکیشن کا، آپ کے
जो रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और कॉम्पिटेंसी में उन अंकल ने ये कहा कि हमें कम्पिटेटिव होना चाहिए, और सब्सटीट्यूट हमारे पास अगर यही ऑप्शन मौजूद है, सपोज यही मैंने इसी मार्कर से ही मैंने लिखना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी, तो फिर मुझे इससे ई को इस्तेमाल करना है, तो इसी की मतलब लगा रहना है। लेट्स सपोज कि अगर इसके बाद इसके साथ साथ अगर मेरे पास सब्सटीट्यूट नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं मौजूद है, तो इसी पे मैं फिर थारोली एक स्टडी करके इसी को बेहतर कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था आइडियोलॉजी, व्हाट इज आइडियोलॉजी एंड नीड अ ब्रीफ डिस्कस। इस पे हम करते हैं कि हम आइडियोलॉजी है क्या, और इस पे इसका बेनिफिट क्या हो सकता है अगर आप प्रॉपर आइडियोलॉजिस्ट हैं तो। देखिए जी, आइडियोलॉजी जो है बेसिकली नज़रिया होता है। एग्जैक्टली ठीक है, तो नज़रिए की तारीफ क्या है कि नज़रिया वो इल्म है जिसे समझा जा सके, समझाया जा सके, तजर्बे में लाया जा सके। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, और वो जो नज़रिया आप रखते हैं या आपकी पार्टी रखती है, उसके ऊपर उसके पास आवाम बिल्कुल का सॉलिड प्रोग्राम होना चाहिए। एग्जैक्टली और उसके ऊपर मुसलसल एक स्ट्रगल चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर कायनात का निज़ाम सारा जो है वो माश से चलता है। बिल्कुल ऐसी बात है। फर्ज किया दो इस वक्त मेरे नजर मैं जो समझ कि दो निज़ाम एग्जिस्ट कर रहे हैं या दो नजरिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। वन इज कैपिटलिज्म जो इस वक्त हम पे हुक्मरान है, वो न्यूयॉर्क से लेकर तो हमारे मुजफ्फराबाद रावलाकोट तक है। वो उसके मुतबादल जो नजरिया था वो था या है, वो है मार्क्सिज्म। एग्जैक्टली मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म एक दूसरे की जिद है। ऐसी बात है। ठीक है, बिल्कुल मार्क्सिज्म की तारीफ ये है कि मार्क्सिज्म इज द साइंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड नेचर। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, दो किताबों की गिर्द दुनिया घूम रही है। जो एडम स्मिथ ने लिखी थी द वेलफेयर स्टेट, एग्जैक्टली, और जो मार्क्स ने लिखी थी सरमाया, दास कैपिटल। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये जब आप एक नजरिए को अपनाते हैं तो लाजमी तौर पर दूसरे के टकराव में जाते हैं। ऐसी बात है। ठीक है, सरमायादारी निज़ाम इस वक्त रायजुल वक्त है। सपोज आप कहते हैं यदि मार्क्सिज्म नाफज होना चाहिए, तो फिर आपको जानना चाहिए डेप्थ में कि मार्क्सिज्म बेहतर कैसे है, मार्क्सिज्म की आपको स्टडी क्या है, स्टडी। ठीक है। या सपोज आप कहते हैं कि इस्लामाइजेशन होनी चाहिए, ऐसी बात है। इस्लामाइजेशन की आपके पास स्टडी होनी चाहिए, और इस्लामाइजेशन के अंदर आपको ब्लैक एंड वाइट में प्रूव करना चाहिए कि ये निज़ाम जो है इंसानों के फंडामेंटल सारी नीड्स को पूरा करने की अहलियत और सलाहियत रखता है। बुनियादी फंडामेंटल्स में क्या आता है? सबसे पहले आपकी हेल्थ आ जाती है। ठीक है, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तो सब होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ऐसे ही है। हेल्थ के बाद आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन हो गई, ऐसी बात है। ठीक है, इसके एजुकेशन के बाद आपके लिए रोजगार है, ऐसे ही है। रोजगार के बाद फिर आपको छत चाहिए, शेल्टर जिंदा रहने के लिए, और पांचवा आपको अपनी लाइफ की सिक्योरिटी की गारंटी भी चाहिए, अपनी भी, अपने बच्चों की, अपने खानदान की भी, सो एंड सो। एग्जैक्टली। तो ये नज़रियात पर जब आदमी स्टैंड करता है तो लाजम हो जाता है उस पर कि वो नज़रियात को जाने जिन नज़रियात पर वो स्टैंड करता है। अब आज की दुनिया जो है वो इतनी बरकरफ्तारी से चल रही है, और ख़ास करके मीडिया इतना मिस इंटरप्रेट कर रहा है, बिल्कुल, और इतना झूठ फैलाया जा रहा है। सपोज ये देखें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की जो पंजाब में वो बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी की थी, उसके हवाले से एक एक्सप्लॉयटेशन हुई कि भाई उसको बाई फोर्स रेप किया गया और ये हुआ।
उस पर तलबा इतना एहतजाज किया, लाठी चार्ज, मसू गैस, गिरफ्तारियाँ हुई, सैकड़ों कई सैकड़ों तलबा जो है वो गिरफ्तार हुए, जख्मी हुए, पुलिस तशद्दुद हुआ। तो आखिर पे जो कमेटी कायम की गई तो उसे रिपोर्ट सबमिट की कि कोई इस तरह का वाक़या हुआ ही नहीं, सिरे से कोई इस तरह का वाक़या हुआ ही नहीं। ये मिसइंटरप्रिटेशन है। मिस्टर अब हम नहीं जानते कि हुआ है या नहीं हुआ है, बट द सिलेक्टेड कमेटी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट कि जी इस तरह की बात कोई हुई नहीं। अब जब नहीं हुई है, सपोज मैं ये कह रहा हूँ एक वाक़या हुआ ही नहीं और उसके रद्द अमल में इतना जानी माली नुकसान हुआ है, लोगों को तशद्दुद किया गया, लोगों को जेलों में बंद किया गया, तो इसकी रेमेडी क्या होगी आपके पास? इसलिए मीडिया को भी जिम्मेदार होना चाहिए, चाहे सोशल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, कुछ हो। में सेगमेंट 2 को बाय दीज वर्ड्स वी आर इंसर्टेड यू टू गॉड अल्लाह की बान, और सेगमेंट 3 में हम मिलेंगे और इस छोटे से क्लिप के साथ के आया कि ये परसों का जो साने का था इस पे कितनी रियलिटी है, और दूसरा मीडिया का रोल, ये जो लास्ट हमारे स्टेप अब मीडिया बच जाएगा, आइडियोलॉजी और आपने पॉलिटिकल अवेयरनेस देखी, आइडियोलॉजिज्म देखा, और अब हमने देखना है कि ये जो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मीडिया एंड इधर मीडिया शुड प्लेइंग पॉजिटिव रोल, कि आया वो प्ले कर रही है या नहीं कर रही, इसके बारे में हम सेगमेंट 3 में मिलते हैं। बाय दीज वर्ड्स आई इंसर्टेड यू गॉड अल्लाह के बान।